selesai. Itu menunjukkan Tuhan tidak ada. Jadi Nietzsche itu nggak salah, itu memang betul. Jadi sekarang problem terbesar bangsa Arab adalah tidak bertuhan. Kalau memang bangsa Arab itu suci, berarti doa mereka diterima oleh Tuhan dan persoalan Palestina itu bisa selesai. Oleh karenanya, menurut saya sekarang mungkin tidak ada orang yang bisa menjawab Tuhan itu ada. Kalau memang Tuhan itu, bagaimana membuktikan Tuhan itu ada? Dan doa orang Muslim, orang Islam itu akan terjawab dan persoalan Palestina salah satunya itu bisa selesai. Ini ada pertanyaan, mohon agak emosi tapi bukan sebenarnya. Memang sedih. لا يخفى أن فقط أنا ببدأ شوي الوجود، يعني أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل، لكن الوجود والموجود كمقولات فلسفية أو كلامية. الوجود كما يقول المتكلمون من حيث المفهوم هو أمر اعتباري، لكن وجود الشيء هو عينه، ليس أمرا زائدا عليه في الخارج. ووجود الله سبحانه وتعالى هو ليس أمرا يتصف به الله أنه صفة زائدة، هو تحقق هذه الذات التي نسميها الله. قولنا أن الله موجود أو أن له وجودا يعني أنه متحقق، ليس أن الله سبحانه وتعالى شيء ووجوده شيء آخر وارتبطا معا، لا، أن هذه الذات التي نسميها الإله لها تحقق، كما أن نقول هذا العالم الذي نسميه العالم، هذا الشيء الذي نسميه العالم له تحقق. التحقق هو الوجود، التحقق هو الوجود، الثبوت في نفس الأمر في الخارج، هذا هو الوجود. لا نريد به شيئا أكثر من ذلك. كيف أنت موجود وأنا موجود؟ الأنا هذه الأنا تطلق علي أنا، على هويتي وماهيتي، على كياني المتحقق أمامك. ما معنى وجودي؟ هو ثبوتي في هذا الخارج فقط، لا أكثر ولا أقل. فقط غاية ما نريده من كون الله سبحانه وتعالى موجودا هو أنه متحقق. الآن baik, pertama Syekh sangat menghormati pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan beliau biasanya dimanapun beliau mengisi kuliah, beliau menanti pertanyaan seperti ini. Yang pertama berkaitan dengan wujud dan maujud, ini memang pembahasan falsafi, yang mana wujud itu sendiri merupakan amrun i'tibari, artinya dia berada di dalam akal manusia, itu wujud. Tapi wujud Allah itu, wujudnya sesuatu itu adalah diri itu sendiri. Artinya kalau kita membahas tentang definisi wujud, itu adalah amrun i'tibari, artinya definisi wujud itu sendiri merupakan suatu hal yang sifatnya berada di dalam akal. Tapi wujudnya sesuatu itu merupakan diri sesuatu itu sendiri. Dan yang ingin disampaikan daripada Allah itu bersifat wujud, bahwa Allah Subhanahu wa taala mutahaqqik, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nyata, bahwa Allah itu tidak berada di dalam pikiran, Allah berada fil kharij. الكلام السابق كان على مفهوم وجود الله في نفسه. معظم سؤالك يدور حول علاقتنا بالله، كيف يجب أن تكون علاقتنا بالله وعلاقة الله بنا. يعني كأنك تقول إنه إذا كان الله موجودا فأين هو من هذا العالم الذي نعيشه، ويوجد هناك ظلم في فلسطين وفي غير فلسطين يوجد ظلم. المسلمون يدعون الله سبحانه وتعالى، لا يوجد هناك استجابة بحسب ما يريده هؤلاء الداعون. يعني الله، يعني أقول المسلم يقول اللهم انصرنا على اليهود مثلا، لا يوجد هناك نصر على اليهود. اللهم اهزم أمريكا، لا يوجد هناك هزيمة لأمريكا. إذا أنت الآن إذا أردنا أن نحلل السؤال، هو أنك تبحث الآن في العلاقة بين الله وبيننا. ما هي الأمور التي يجب على الله أن يقوم بها إذا طلبناها منه؟ Ya, jadi itu tadi wujudnya. Wujud itu artinya sebagai yang telah sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang benar ada
dan wujudnya Allah itu fil kharij, itu bukan hanya sekadar dalam pikiran kita. Itu ada yang kadang dibuktikan dengan dalil-dalil yang kita sampaikan tadi. Tapi beliau melihat bahwa pertanyaan yang disampaikan tadi itu lebih bukan kepada wujudnya Allah, tapi lebih kepada wujud hubungan antara Allah dengan kita. Ya, lebih ke situ. Ya, ketika orang berdoa mengangkat tangannya untuk Palestina, ternyata Palestina masih seperti itu. Ketika orang berdoa supaya Allah menghancurkan Amerika, Amerika masih seperti itu. Jadi pertanyaan ini lebih kepada hubungan, yaitu antara Allah dengan kita, bukan pertanyaannya kepada adanya Allah atau tidak adanya Allah. وهذا السؤال أيضا في نظري أيضا مشروع، بل يجب أن يسأل، يعني لا مانع أبدا من السؤال، بالعكس يجب أن يطلب الجواب عن هذا السؤال. إنه نحن آمنا مثلا، لنفرض أن آمنا بوجود الله، نحن نتعرض لإشكالات، أين أنت يا الله منا؟ هذا سؤال عن العلاقة بيننا وبين الله. نحن يجب علينا أن نفهم برضو حسب المقولات التي ذكرتها سابقا، هل عندنا قدرة على إدراك حقيقة الله وما يجب له وما يستحيل عليه؟ يعني هل العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى علاقة آمر ومأمور؟ يعني هل دعاؤنا لله هو إنه كلما أردنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى فيجب على الله أن يجيب دعاءنا؟ هل هذه هي العلاقة؟ هل الله بالنسبة لنا هو عبارة عن سليف، عبد، بحيث إنه إذا دعوناه استجاب حتما، بحيث إنه نحن نقول له بعد ذلك يا الله أنا اعتقدت أنك موجود لكن دعوتك وأنت لم تستجب، تركتني مظلوما، إذا أنا لا أستطيع أن أثق، إذا أنا لا أعتقد بك، إذا أنا آسف لا أؤمن بك. هل هذه هي الطريقة التي نحن نتعامل فيها مع الله؟ هذا أيضا أنا في نظري سؤال مشروع تماما حقيقة، وأنا لا أستخف أبدا بمثل هذه الأسئلة، بل أنادي بإعادة تحليلها ومعرفة هل الله سبحانه وتعالى، اعطوني إذا طولت قليلا، هل الله سبحانه وتعالى يعني خلقنا وقال لنا اعلموا أن كل شيء تريدونه سأحققه لكم في الحياة الدنيا، أم قال لنا اعلموا أنني خلقتكم وسأعرضكم لامتحان ما سأرى ما تقومون به، قد أتدخل وقد لا أتدخل، أنا مختار، أنا إله ولست عبدا لكم، قد تدعونني وأجيب دعاءكم، لكن إذا دعوتموني في فترات قد أدخر لكم هذا الدعاء وأثيبكم عنه في الحياة الآخرة أو في طريقة أخرى، لكن أنا لست مضطرا. هذا الإله هو الذي يخبرنا بهذه الأمور، يقول لنا أنا لست مضطرا، لا شيء يوجب علي أن أجيب دعاءكم بحسب ما تطلبون منه، أنا فاعل مختار. إذا تصورنا الإله بهذه الطريقة قطعا سيكون عندنا تصور آخر للدعاء، مفهوم الدعاء سيكون نوعا ما منه شيء تعبدي، وقد يستجيب الله للدعاء وقد بالصورة الحتمية، بالصورة المطابقة لما دعوناه، وقد يدخره لنا وقد يجيبنا عن مجرد الدعاء من دون أن يجيبنا إياه يعني بنفس الصورة المطابقة. إذا هذا التفصيل راجع لكيفية إدراكك لله، ولذلك نحن نقول دائما أنه يجب علينا أن ندرس صفات الله سبحانه وتعالى بطريقة دقيقة جدا. أنا سأقول بعد ذلك القضية إذا سمحت. Jadi pertanyaan seperti ini katanya memang wajib ditanya sebenarnya, berkaitan dengan hubungan Allah dengan kita. Ini wajib dipertanyakan, dan kita wajib untuk melihat kembali supaya pikiran kita dapat berpikir dengan benar. Yang pertama, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib melakukan suatu pekerjaan? Wajib melakukan ini, wajib melakukan itu, wajib melakukan ini. Apakah Allah itu budak? Atau Allah itu adalah yang pencipta yang memiliki kehendak yang tidak ada batas, fa'ilul mukhtar. Apakah Allah itu ketika berfirman ada mengatakan bahwa doalah kepadaku maka aku jawab semua doa-doa kalian, langsung aku realisasikan apa yang kalian minta di tempat seperti itu?
Atau mungkin Allah mengatakan bahwa ya kalian, aku adalah Tuhan kalian yang memiliki kehendak tanpa batas, ya aku memerintahkan kalian untuk berdoa dan lain sebagainya. Kadang-kadang aku memberikan kalian jawaban dan lain sebagainya. Kadang-kadang aku memberikan kalian ujian. Nah, jadi kembali lagi pertanyaannya, Tuhan itu bagaimana yang kita pahami? Jadi kembali lagi kepada bagaimana pemahaman kita kepada Tuhan itu sendiri. Kalau seandainya kita yakini bahwa Tuhan itu adalah fa'ilul mukhtar, ya, yang menciptakan, ya, dan memiliki kehendak yang mutlak tanpa batas, maka tidak wajib satu apapun atas diri Tuhan itu untuk melakukan suatu perbuatan. Ya, karena Allah Tuhan itu tidak bisa diintervensi. Iradahnya itu mutlak, ya, tidak terbatas. Ya, jadi ini kembali lagi kepada pemahaman kita kepada Tuhan tersebut. طبعا هذه الإشكالية لا يخفى على حضرتك إنه إذا حللناها ترجع إلى ما يسمى في الفلسفة الحديثة هي البروبلم أوف إيفل. يعني أنت عرضتها بطريقة جئت له يعني من زوايا معينة اللي هي مشكلة الشر. ما هو منشأ هذا الشر في العالم؟ الإشكالية في الجواب عن مثل هذه المسألة إنه أنت كيف تتصور الله؟ يعني ما هي الصفات التي أنت تتصورها لله؟ هل أنت تتصور الله سبحانه وتعالى أنه يحب كل الكائنات على ما هي عليه، وبالتالي لأنه يحبها يجب عليه أن يفعل كل ما تريده هذه الكائنات منه؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى يحب جميع ما خلقه؟ أم إن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء لأنه خلقها ثم طلب منها أمورا من نفذها أحبه ومن لم ينفذها لم يحبه مثلا؟ ثم ما مفهوم هذه المحبة؟ أعتقد أنه أصل الإشكالية هنا عن طريقة تصورنا للإله، أنه لماذا خلقنا؟ هل الإله مثل الأب والأم لنا؟ يعني هل الإله is our father مثلا؟ God is our father مثلا؟ لا، بحيث أنه أي شيء يريده الطفل الصغير يعطيه إياه فورا؟ لا، هذا إله ليس والدا، ليس أبا. أعتقد أن هناك نوع من الاختلال ونقص في التصور أو عدم مطابقة للتصور عند كثير من الناس الذين تنشأ عندهم هذه الإشكاليات. الدعاء، الشر، الألم، عدم حصول الإنسان على كل ما يريده. الإنسان باختصار يعني ما يريد أن أقوله أنه هذا العالم الذي نعيش فيه ليس هو في نظرنا على الأقل، في نظرنا ليس هو نهاية الوجود، هو مرحلة من مراحل الوجود. هذا العالم ليس بالضرورة أن يتحقق فيه أفضل ما يمكن أن يتحقق للإنسان. نحن أمرنا أن نسعى لتحقيقه، لكن قد ننجح وقد نفشل. الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم ليأمره وينهاه، ويترتب على ذلك مصير الإنسان بحسب فعل الإنسان في هذه المرحلة من عمله. ما الذي فعله؟ هل فعل أمورا حسنة أم أمورا سيئة؟ يعني أنا في الحقيقة لا أستطيع أن أفصل كثيرا، لأنه هذه المسألة حقيقة كنت أعمل عليها محاضرات كثيرة وأفصلها وأحلل أجزائها تحليلا بحيث أنه الأجوبة بعد ذلك تصبح واضحة تماما حسب الرؤية الإسلامية، حسب ما أقتنع، يعني حسب ما أراها أنا على الأقل يعني. لكن خلاصة الإشكالية أن الله سبحانه وتعالى هو آمر ناهي وليس عبدا للإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذا العالم ليأمره ويمتحنه، لا ليثيبه في هذا العالم. الثواب ليس في هذا العالم. الانتصاف سيحصل جزء منه في هذا العالم وجزء في عالم آخر بحسب قناعتنا. وهذا يعني جزء من الأجوبة الكبرى التي كنت أقول في بداية هذه المحاضرة أنه لا بد للإنسان أن يعيد النظر فيها. مجرد أن يقول الإنسان أين الله؟ يعني الآن أنا مثلا قد أعاني من إشكالية، مرض معين، فأدعو الله سبحانه وتعالى، أقول له يا رب أنا إنسان صالح وإنسان أحبك وعابد لك، يا رب أنقذني من هذا المرض. فقد يستجيب الله الدعاء، لكن قطعا أنا أعلم أنه لا يجب عليه إجابة هذا الدعاء. قد أموت نتيجة هذا المرض، لكن هل يجوز لي من ناحية دينية ومن ناحية عقلية حتى أن أقول إن الله سبحانه وتعالى إذا لم يشفيني من هذا المرض سأكفر به؟ لا طبعا. هذا يعني أعتقد
لا أحد من البشر، لا أقول من المسلمين، لا أحد من البشر إذا فهم حقيقة الله سبحانه وتعالى ما هي صفاته، لا أعتقد أن أحدا سيجرؤ على القول بأن الله سبحانه وتعالى إذا لم يفعل كل ما يريده البشر في اللحظة التي يريدها البشر فهو ليس إلها. أعتقد أن هذا الطريقة من التعامل مع الإله يعني نوع من يعني لا أريد أن أقولها، لكن نوع من تسقيط المسألة، يعني جعل الإله شيئا مهينا، شيئا وضيعا، شيئا يكون تابعا لإرادة الإنسان. ما هو الإنسان أصلا؟ الإنسان دكتورنا الفاضل بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا شيء حقيقة. الإنسان من غروره يظن أن الله سبحانه وتعالى فعل كل شيء لأجله. لا، ليس الأمر كذلك. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وطلب منه وظائف معينة. الله سبحانه وتعالى لا يدور في فلك الإنسان. الإنسان هو الذي يجب أن يدور حسب أوامر الله سبحانه وتعالى. يعني هذا هو القدر الذي يمكن أن يقال في هذا المجال. وطبعا أنتم تعلمون أن المسألة طويلة وعميقة، وفي نظري من أهم المسائل التي يجب أن يعاد طرحها وأعتقد أنه يجب أن توضع يعني في المناهج الجامعية، مش فقط الفلسفية بل أيضا الدينية. يجب أنه المشايخ والعلماء بالشريعة يجب عليهم أن يعودوا، أن يجعلوا طلابهم يعتادون الكلام في هذه المسائل، لأن هذه المسائل الواقعية التي يتعرض لها الإنسان يجب عليهم أن يعطوهم طرائق لإقناع الناس ولإقناع أنفسهم قبل إقناع الناس، وسيبقى هناك اختلاف حولها. لا أستطيع أن أقول أن الجواب الذي أعطيته الآن أو سأعطيه وقد كتبت عنها يعني بعض الكتب بعضها نشر وبعضها لم ينشر بعد، لا أقول أن ما كتبته سيكون قاصما ومنهيا لأي تساؤل، لا، لكنه أعتقد سيفتح جوانب أخرى، طرائق أخرى للتفكير من جهة غير الجهة التي أنشأت مثل هذه الإشكالات، والله سبحانه وتعالى. Ya, jadi ini kembali lagi kepada pertanyaannya, bagaimana sifat Allah yang Anda pahami, bagaimana konsep tentang Allah itu sendiri, bagaimana konsep tentang Tuhan itu sendiri. Apakah Tuhan itu atau Allah itu cinta kepada semua manusia sehingga apapun yang manusia itu minta langsung dalam detik itu diberikan, atau Allah itu menciptakan manusia kemudian menjadikan manusia ada yang melakukan ketaatan kepadanya atau meninggalkan ketaatan kepadanya, yang taat dicintai, yang tidak taat tidak dicintai, ya. Jadi kembali lagi itu kepada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan bagaimana konsep tentang Allah itu sendiri yang kita pahami, ya, sehingga kita dapat memahami bagaimana pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Kenapa Allah menciptakan kita misalnya? Ya, apakah Allah itu seperti ayah dan ibu kita, yang apapun kita minta dikasih? Ya, alam ini yang ada di alam semesta ini perlu dipahami bahwa yang ada di alam semesta ini bukanlah puncak dari wujud sebenarnya. Jadi tidak mesti alam semesta ini harus sempurna yang kita tinggal saat ini. Ini bukanlah puncak daripada wujud itu sendiri. Jadi tidak mesti yang ada di sini harus seideal mungkin, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Ini yang kita yakini, ya, bahwa Allah itu yang memberikan perintah dan larangan, bukan yang diperintah dan dilarang. Allah itu bukan budaknya manusia, tapi Allah itu yang menjadi tuannya daripada manusia itu sendiri. Jadi maka itu kita memang sebenarnya pertanyaan seperti ini penting. Kita perlu untuk mereview lagi bagaimana pemahaman kita terhadap Tuhan itu sendiri, bagaimana pemahaman kita kepada Allah. Apakah kita telah memposisikan Allah itu sebagaimana posisinya, atau mungkin kita salah memposisikan, sehingga dari salah memposisikan tersebut kita timbul pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, ya. Jadi yang ingin disampaikan adalah kita tidak bisa memahami bahwa, atau kita harus pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah budak yang tunduk kepada manusia. Nah, jadi kita harus tahu dulu bagaimana posisi kedudukan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan manusia, karena pertanyaan ini berkaitan dengan hubungan antara Allah dengan manusia itu sendiri. Dan hal-hal yang demikian itu memang bagi para dosen tadi sampaikan
bagi para guru memang harus dibiasakan kepada murid-murid kita, sehingga murid-murid kita itu bisa kembali mereview pikirannya, ya, dan juga bisa memuaskan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum dia bisa memberikan jawaban yang memuaskan kepada orang lain, ya. Dan pembahasan tentang hal ini, kata Syekh, sebenarnya pembahasan yang tidak bisa dibahas dalam sesi pertanyaan yang singkat ini. Ini butuh kepada kuliah umum yang khusus sebenarnya untuk membahas tentang ini. Ya, nanti kalau tadi panitia mengatakan bahwa kalau seandainya Bapak nanti mau diskusi lebih lanjut dengan Syekh, boleh nanti secara pribadi datang menemui diskusi bersama dengan Syekh nanti, insyaallah. Baik, demikian pertanyaan yang kedua tadi. Ya, alhamdulillah.